भक्ष्योद्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् भोगे मनेस्य दुग्धाचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो शान्तिं प्रयच्छ मे सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि समर्पयामि तेजोऽसि तेजो मेरिच्छा सम्राजं च विराजं च भीष्मेर्याचनो गृहे मानो हि पुंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगते वेदोक्तनीराजनं समर्पयामि पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् वन्दपुष्पं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि गणपतिः सुप्रीतो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्त्विति भवन्तु ब्रुवन्तु शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा भगवान की ओम महेद्यो पृथिवी च न इमै यज्ञं विविक्षता ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा ब्राह्मणस्तकं राजन् पारयामसि कलशे शुद्धावधि पवित्रे परिशिच्यते यज्ञेषु वर्धते मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुत्रिस्तोमकं सजता परुष्ण्यामरुद्रदेव्यस्तयार्थे गेये शृणुत्यासु शोभया सहिरत्नानि दाशुषे सुवाचि सदिगं चित्रमे महेयाः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः प्रसोदास्तानो वञ्चन्मगो हसः यज्ञेषु देवयन्तो नमोभिः पृथिवी इषद्यैः ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विश्वक्रियन्ते वनिलो न शाखाः हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृगपान्नपात्सेदु हिरण्यवर्णः हिरण्यदादत्यन्नमस्मै तत्पायामि शुनश्येपो वरुणस्त्रिषु विनियोगः ॐ तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविद्भिः मानो वरुणेह बोध्युरशकं समान आयुः प्रमोषे वरुणदेवताभ्यो नमः उपचार पूजां कुर्यात् विद्महे काशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् देवता प्रीयन्ता कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्यन्नक्षत्रं तत्कुरु वेदो मभ्यशं यदा वै सूर्य उदेति नक्षत्रनैते यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् हन्यं पश्येत् यावति कुर्येत यत्कारी स्यादेव कुरुते ॐ कर्मणः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ कर्मणः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धास्म हव्यैर्नमसोपसत्या देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु पुराधानुभविषा वर्धयन्तः देवेम शरदः समीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि छन्दागंसि त्रीणि सवनानि त्रयमिमे लोकाः वृद्धामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति शतां वृद्धिः स वृद्धिः पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः
सर्वेभ्यः शुभं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ब्रह्मणेश्वरुदलोहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा सहस्रधारेण भावमान्यः पुनन्तु माद्यामगुं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म मुनीमहे सुनीते सह मा पुनादो सोमस्वस्त्यारुणः समीच्य राजा प्रवृणाभिः पुनादु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनादो दिश देवा ऋत्विजो मार्जयन्ता दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ता दिश गृहात् पशवो मार्जयन्ता देश्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ता दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः कर्मणः पुण्याः वाचनमन्त्रजपदक्षिणाहम् मनसोत्साहपरिमित यथा शक्ति हिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः प्रतिजाने यज्ञपान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यद्वेमहे प्रतिदन्नो जुषस्मशन्न एधिद्विपदे चतुष्पदे ष्पदे शक्मया सगो सदाते षष्ठे महिरन्मया गातुमत्या क्षेम उत योगे मरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ष्पदे प्रतरणो नयेधिकयस्मानो गोभिरश्वेभिरुन्दो अजनासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान् प्रतिनोजुषस्व ष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ना सुषेव एधिनः शुभं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महागौरी पूजां करिष्ये कान्तां कान्तां घटयतु महो कामयेव प्रवृत्तः कान्तां कान्तां घटयतु महो कामयेव प्रवृत्तः कामयेव प्रवृत्तः श्रीमच्छम्भु प्रभु विलगिना दिव्य कैलासभासा दग्धो मारः पार्वती स्वीकृता च हे जयदारस्मरहरणे पुत्र संप्राप्य योगे ఈ రోజు ఎంతో శుభ దివసం పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం కొరకై లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి మన అందరం కూడా ఈ రోజు విచ్చేశాం పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దివ్య కళ్యాణము ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశంలో జరగవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది పరమేశ్వరుడు సతీదేవిగా అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు దక్షయజ్ఞ సమయంలో ఆ పరమేశ్వరుని ఆహ్వానించగా నిరీశ్వర యాగం చేసి పరమేశ్వరుణ్ణి అవమానం పరిచినటువంటి నేపథ్యంలో సతీదేవి అయినటువంటి అమ్మవారు ఆ యజ్ఞవాటికలో పడిపోయి శరీరం చాలిస్తుంది. అప్పుడు దక్షుని యొక్క గర్వమడచడానికి వీరభద్రస్వామి యొక్క అవతారాన్ని ఎత్తి ఆ దక్షుని గర్వాన్ని అణిచినటువంటి నేపథ్యం మనందరికీ తెలుసు. అలా తను చాలించినటువంటి అమ్మవారు పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రికగా హిమవంతుని యొక్క కుమార్తెగా జన్మించి పార్వతి అయి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి తపస్సు చేసి ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క మెప్పు పొంది చేసుకుంది అమ్మవారు. అయితే పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడైతే సతీదేవి యజ్ఞవాటికలో పడిపోయిందో అప్పటి నుంచి ఆయన తపస్సమాధిలో ఉన్నాడు. ఈ లోపల జరిగినటువంటి దురంతరం ఏమిటంటే సమస్త మానవాళిని సమస్త లోకాలను పీడిస్తున్నటువంటి తారకాసురుని బాధలు ఇబ్బంది గురి అయి దేవతలందరూ కూడా ఆ తారకాసురుని వల్ల కలిగేటువంటి బాధలు పోవాలంటే ఆ తారకాసురుడు గొప్పనైనటువంటి తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుని యొక్క వరం పొందిండు. ఏమని అంటే
పరమేశ్వరుని యొక్క వీర్యం వల్ల మాత్రమే జన్మించిన వానికి మాత్రమే అతని వల్ల పనడం పొందేటువంటి వరాన్ని పొందిండు. ఆ పరమేశ్వరుడు తపస్సులో ఉన్నాడు. అమ్మవారు తనువు జాలించింది. ఇక్కడ హిమవంతుడి యొక్క కుమార్తెగా జన్మించింది. ఈ ఇద్దరిని కలుపుతే తప్ప, ఆ ఇద్దరికి కుమారస్వామి ఆవిర్భవిస్తే తప్ప తారకాసుని వల్ల బాధలు తొలగబడవని చెప్పి అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా పరమేశ్వరుడు తపస్సులో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి ఆ తమో భంగం కలిగించడానికి మన్మధుణ్ణి ప్రేరేపించారు. అందుకే ఏ క్షేత్రంలో లేని విధంగా ఏ శైవ క్షేత్రంలోనైనా కూడా శివరాత్రి నాడు మహాకళ్యాణం చేస్తారు. కానీ మన దక్షిణ కాశీగా ఉండేటువంటి మన క్షేత్రంలో కామదహనం తర్వాత వచ్చేటువంటి 3వ నాడు అంటే పాల్గొన బహుళ విద్యతో ఆరంభమై తదియ రోజున అంటే ఈ రోజు మనం ఇక్కడ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపించుకుంటున్నాం. అంటే ఏమిటి ఆ కామదహనం అంటే, ఆ మన్మధుడు ఎప్పుడైతే శివుణ్ణి తపోభంగానికి వెళ్ళాడో ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క 3వ కంటికి ఆహుతైపోతాడు మన్మధుడు. అలా మన్మధుడు ఆహుతైపోయిన తర్వాత తపస్సు చేస్తున్నటువంటి పార్వతి పైన స్వామి యొక్క దృష్టి కలిగింది. వెంటనే చూసి హరస్తు కించిత్ ప్రతిలుప్త ధైర్య చంద్రోదయారంభ ఇవాంబురాశి ఉమాబింబ ఫలాధరోష్టే వ్యాపారయామాస విలోచనాని. వెంటనే అమ్మవారిని చూడగానే చాలా ప్రేమ ఏర్పడి అప్పుడు ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కళ్యాణం చేసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఆ ఇరువురి కళ్యాణం జరిగిన తర్వాత కుమారవ స్వామి ఆవిర్భవించి ఆ తారకాసుడ వధ గావించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి ప్రణాళికతోటి ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని, ముఖ్యంగా హిమవంతుని యొక్క కుమార్తె అంటే మనకి హిమవత్ పర్వతం నార్త్లోనే ఉంటుంది, అలాగే కైలాస పర్వతం కూడా నార్త్లోనే ఉంటుంది. మీరు గమ్మత్తు ఆలోచించండి, భారతదేశంలో నార్త్లో ఎక్కడ కళ్యాణం చేయరు, అందరూ సౌత్లోనే చేస్తారు. అంటే దక్షిణ ప్రాంతాల్లోనే కళ్యాణం చేస్తారు. అయోధ్య ఉందనుకోండి, అక్కడ రామ కళ్యాణం చేయరు, భద్రాద్రిలో చేస్తారు. భద్రాచలంలో అద్భుతంగా కళ్యాణం జరుగుతుంది. అలాగే కాశీ క్షేత్రం ఉంది, అక్కడ కళ్యాణోత్సవం జరిగినట్టుగా మనకు ఎప్పుడు కనబడదు. కానీ దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వేములవాడలో మనం కళ్యాణోత్సవం చేస్తున్నాం. ఇద్దరు కూడా నార్త్ వాళ్ళే, పార్వతీ ఇద్దరు కూడా నార్త్ సంబంధించిన వాళ్ళే, కానీ సౌత్ లో కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాం మనం చూడండి. కాబట్టి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దివ్య కళ్యాణ ఉత్సవంలో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కోలే కార్యక్రమం చేసుకున్నాము. అలాగే కలశ పూజ, గణపతి పూజ, వాచనము, గౌరీ పూజ కార్యక్రమాన్ని చేసుకొని ముందు కార్యక్రమానికి మనం అడుగుతున్నాం. పురందర దేవతా పూజాంతరిష్యే రవీంద్రమవిదారింద్రగుం హవే హవే సుహవగుం శూరవీంద్రం కులేన శక్రం పురోహో రవీంద్రగ్గు స్వస్తినో మఖమాధాసునారిషు సుమత్ని మహమశ్రవం పురందరాభ్యాం నమః ఆవాహనాద్యుపచార పూజాం కుర్యాత్. దేవతాభ్య ప్రియతాన్ నమః ప్రియతో భవతు. గోత్ర ప్రవరాన్ వాచయిత్వా ఓం పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతి స్వరూపస్య పరశివ శర్మణో నత్రే. పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య సదాశివ శర్మణ పౌత్రాయ. ఓం పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతి స్వరూపస్య మహేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ. పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతి మహేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ. ఓం పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవాయ సురాసుర నమస్కృతాయ పరశుధరాయ వాహనారూఢాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ రాజరాజేశ్వర శర్మణే కళ్యాణే వరాయ. ఓం ఇచ్ఛా శక్తి జ్ఞాన శక్తి క్రియా శక్తి త్రయానుషేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య
अनिरुद्ध शर्मणो न प्रे शक्ति ज्ञान शक्ति त्रया ऋषेय प्रवरान्विलभरशक्तिगोत्रोद्भवस्य चतुर्मुख ब्रह्मण पौत्रे ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति त्रया ऋषेय प्रवरान्विलभर शक्ति गोत्रोद्भवस्य हिमवत् शर्मण पुत्रे शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति त्रया ऋषेय प्रवरान्विलभरशक्तिगोत्रोद्भवा सुवर्णमस्कृता लोकैकनायिका सर्वाभरणभूषिता भुवनाधीश्वरी श्री पार्वती नाम्नीं राजराजेश्वर वराधिनीं कन्या कन्यावलोकनविदौ निश्चितस्त्वं सुखी भव फलावलोकनविदौ निश्चितस्त्वं ब्राह्मणेभ्यस्ताम्बूलानि दत्त्वा प्रसुप्तन्दाध्यसानस्य दक्षिणि भरेभिर्भरागो अभिषुप्रसीदता अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत् सौम्यस्यान्धसो बुबोधति अक्षरारुजवः सन्तु बन्धायेभिः सखायो यन्ति नो वरेयो संभगो नो निनीयात् संज्ञास्पद्यगुं सुयममस्तु देवाः మమ ఇది వద్దు ఒక్క నిమిషం ఇంతకుముందు శరత్ శర్మ గారు ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం చేశారండి. స్వామివారు అమ్మవారు ఉత్తర భారతం వారు ఉన్నారు. మరి దక్షిణ భారతంలోనే కళ్యాణ మహోత్సవాలు బాగా ప్రాచుర్యం మొదలైంది. దక్షిణ భారతంలోనే కళ్యాణ మహోత్సవాలు ఈ తంత్ర విద్య అంతా ఎందుకు ప్రాచుర్యం పొందింది అనే సందేహం మీకు రావచ్చు. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం ఇప్పట్లాగే బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా జరుగుతున్నది. ఆ సమయాల్లో 33 కోట్ల బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా ఆ హిమవత్ పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు. చేరుకుంటే ఎక్కడా కూడా ఒక్క ఇంచు కూడా లేకుండా మొత్తం హిమవత్ పర్వతం అంతా ఈ సమస్తమైనటువంటి మానవాళితో సమస్తమైనటువంటి ప్రాణికోడితో నిండిపోయింది. ఆ సమయంలో ఒకే వైపు మొత్తం ప్రజలందరూ నిండడంతో హిమవత్ పర్వతం మొత్తం ఒక్కసారిగా వంగిపోయిందట. ఆ బరువుకు ఇంతమంది ప్రజలందరూ ఒకే దగ్గరికి చేరుకోగానే హిమవత్ పర్వతం మొత్తం కూడా వంగిపోయింది. వంగిపోతే అప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవం జరగడం బాగా ఆలస్యమైంది, ఇబ్బంది అవుతుంది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఒక్కసారిగా చూశాడు. హిమవద్రాజు ఒక్కసారి భయపడ్డాడు. పర్వతరాజు, అయ్యా వివాహం జరుగుతుందా జరగదా? మొత్తం సమస్తమైనటువంటి ప్రజలందరూ ఒకే వైపు రావడంతో వంగిపోయింది పర్వతం. ఆ పర్వతం వంగేసరికి ఒక్కసారి పరమేశ్వరుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మహర్షులందరినీ చూశాడు. చూస్తే ఆ మహర్షుల్లో అందరికంటే పొట్టివాడు కూడా కనబడ్డాడు. ఆ పొట్టివాడి పేరు అగస్త్య మహాముని. ఆ అగస్త్య మహాముని చూసి, నాయన నువ్వు ఒక్కటి మాత్రం దక్షిణ భారతం వైపు వెళ్ళు. ఎందుకంటే మొత్తం ఈ సమస్తమైనటువంటి ఈ భూలోకంలో బ్రహ్మాండంలో ఉన్నంత ఎంతమంది ఎంత శక్తివంతులో నీ ఒక్కడివి అంత శక్తివంతుడు. ఎందుకంటే అంత తపశక్తి సంపన్నుడివి. కాబట్టి ఒక్క అగస్త్యుణ్ణి మాత్రం దక్షిణ భారతానికి పంపించాడు. ఆ అగస్త్య మహాముని మొత్తం వింధ్య పర్వతాన్ని దాటుకుంటూ వచ్చి దక్షిణ భారతంలో కాంచీ పర్వత ప్రాంతాన్ని చేరుకొని ఒక్క అడుగు పెట్టగానే మొత్తం భూతలమంతా సమానంగా అయింది. అప్పటి నుండే ఉత్తర భారతం నుండి దక్షిణ భారతం కాది విద్య హాది విద్య అనేటువంటి లోపాముద్రాపతి అయినటువంటి అగస్త్య మహాముని యొక్క తంత్రశాస్త్రం, ఈ ఆగమ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ ప్రాదుర్భావం చెంది దక్షిణ భారతంలోనే విశేషంగా వికాసం చెందాలి. కాబట్టే దక్షిణ భారతంలోనే కళ్యాణ మహోత్సవాలు ఈ తంత్ర విద్య అంతా కూడా విశేషంగా ప్రాచుర్యం పొందింది అని చెప్పి మనకు శివమహాపురాణంలోనే వివరించారు. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా శ్రద్ధతో భక్తితో కూడా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉండవలసిందిగా మనకు అందరు కూడా మమ అనండి. మమ మమ ఆచంద్రార్కం అనేక వైశేషిక సుఖ సౌభాగ్య శోభన పరంపర అవాప్యర్థం ఏకవింశతి సంఖ్యాక ఉభయవంశ పురుషోత్తారక మహాదాన అంతర్భూత కన్యాదాన
కన్యాదాన నియమ పూర్వ భావికం శ్రీ పార్వతి రాజరాజేశ్వర దేవత ప్రీత్యర్థం కన్యార్థం ఆగతం ఇమం వరం మధుపర్కేణ పూజయిష్యే మహాదేవస్యాసనార్థ ఉత్తరాగ్రగోర్జం రాష్ట్రభుతస్యేతి నిధాయ రాష్ట్రభుతస్యాచార్య సద్యో జాతం ప్రపద్యామి సద్యో జాతాయ వై నమో నమః ఓం కుదుత్తమం వరుణపాశమస్మదమాధమం విమధ్యమద్దుష్టిధాయ వయమాదిత్యం వదేతవానాగసో అదిదయే తత్తోడేన భవే భవేనేతి దేవస్య పాలౌ ప్రక్షాళ్య భవోద్భవాయ నమః రాష్ట్రే శ్రియమావేశయామ్యతో దేవే ప్రతిపశ్యామ్యాపః దక్షిణం పాదమమనేస్మిన్ రాష్ట్ర ఇంద్రియం దధామి సంయం వాదమపరే నిజేస్మిన్ రాష్ట్రయింద్రియం వర్ధయామి పూర్వమన్యమపరమన్యం పాదమమనేదియే రాష్ట్రస్య రత్యాభయస్యావరుధ్యే ఆపః పాదామనేజే ద్విషంతం నిర్దహन्तు మే పురే బ్రహ్మవర్చస్య సాని శరణం పవిత్రం విదరం పురాణం ఏన భూతస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన పూతాః పానమరాదింతరేమా లోకస్య ద్వారమచ్చిమత్పవిత్రం యామిష్మద్రాజమానం మహస్వదో అమృతస్య ధారా బహుధా దోహమానం చరణన్నో లోకే సుజితాన్ దధాతు అగ్నిర్మూర్ధా భువః ఆద్యానుమతిరన్మిదనుమతే త్వం యవాహగ్యుస్విష్టం వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమశ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః రుద్రభాగైది వస్త్రాభరణ నిశాచూర్ణ కుంకుమ కుసుమాత్యైరలంకృత్య ఓం ఏషతే రుద్రభాగస్తందశస్వతేన వసేన పరో మూజవతో తీర్యవతత ధన్వాపినాకః సకృత్తివాసాః అవాపిరథమనుతాని విస్మర్తేన మిత్రావరుణా సచేత్తే ఆవచ్చిస్వజమువో పూయమానో విచక్షణో జాగృవిర్దేవవేతౌ ఋషో జాతత్వద ఇలాయ పురోహితో రాజన్ అహిరివ భోగై పర్యేతి బాహుంచ్యాయ హేతిం పరిబాధమానః విశ్వామయునాని విద్వాన్ కుమాన్ కుమాగు దేవస్య మహాదేవస్య అనంతాశ్రమ యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం దేవస్యాచమనం కృత్వా स्वाहा नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिपुत्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः मधुरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः मच्युताय नमः जनार्दनाय नमः महेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः
अद्य पूर्वोच्चरदेवङ्गरविशेखरविशिष्टायां शोभातीर्थौ श्री परमपार्वती राजराजेश्वर स्वामी देवतामुद्दिश्य श्री पार्वती राजराजेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अनन्ताश्रमयोग्यता स्वीकार सिद्ध्यर्थं सुवर्णमय यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये देवस्य त्वेतिरिज्ञोपवीतमादाय देवस्य त्वासविदप्रथमे गायत्र्या प्रोक्ष्य मोहिष्ठामयो भवस्तानवोर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे शिवदमोरसस्तस्य भाजयते हरः शतेरिव मातरः आरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनयथाचनः सुदयपावकाया सुजातः कश्यपो यास्मिन्द्रः अग्नीयागर्थं दधिरे विरूपास्तान आपश्यक्यस्यो न भवन्तु यासागो राजा वरुणो यादिमध्ये सत्यामृते अवपश्यत्यनाना तुष्टुदशुजयो याः पावकास्तान आपश्यक्यस्यो न भवन्तु देवादिविगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यक्यस्यो न भवन्तु शिवेन मायक्षुषावश्यनावशिवया तनवोपस्पृशतत्त्वजं मे सर्वागुम् अग्निगुम् रप्सुषतो हुदेवो मयि वर्चो बलमोजो निधत्ता येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा सहस्रधारेण पुरन्दुमा प्राजापत्यं पवित्रम् हिरण्मयो ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्मपुरीमहे सुनीति सह पुनातो सस्यावरुणस्समेत्या नमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जयन्त्या पुनादो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानाङ्गतोऽपि वा तुण्डलीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः ओङ्कारं प्रथमतन्तौ अन्यस्यामि अद्यन्वितीयतन्तौ अन्यस्यामि अत्यन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् सोमो धेनुगुं सोमो अन्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कन्मण्यं ददातु श्रवणयो ददाशरस्मै नमो अस्तु सर्पेभ्यो रेके च पृथिवी मनो अन्तरिक्षे देवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इदं पितृभ्यो नमो अस्मद्यजे पूर्वा सूय उपरास ईयुः पार्थिवेरजस्यानि शक्तायेवानो नकुं सुभृजनासु भिक्षु प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पतिता बभूव कामास्तेजुगमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपदयोरयेण अववायुतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्धुता स्यावृणीमहे सूर्यो न दिवस्पातु वातो पार्थिवेभ्यः विश्वे देवास आगतः शृणुताम इमगुं हवम् एदं बर्हिर्निषेदता विश्वे देवाः शृणुदेमगुं हवम् मे ये अन्तरिक्षेय उपत्यविष्ठा भूरग्निं च पृथिवीं च मां च प्रजापतिस्त्वा साधयतु भुवो वायुं चान्तरिक्षं च मां च प्रजापतिस्त्वा साधयतु परादित्यं च दिवं च मां च प्रजापतिस्त्वा साधयतु भूर्भुवस्वश्चन्द्रमसञ्चरिषश्च मां च प्रजापतिस्त्वा साधयतु प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः नमो रुद्राय विष्णुर्मे
मे पाहि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमदस्सुरुचोदेन आवह समुद्धिनिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः विस्तरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य वागुं सुरे रुद्राय प्रजेदसे मेनश्रमाय गम्यसे ओचे मशिन्दवगुं हृदे कुर्यात् यज्ञोपवीतमलङ्कृत्य మేడం योपवीतमलङ्कृत्य దేవమలంకృత్య आदित्यं दर्शयित्वा యజ్ఞాగవేదసందేవం వహంతి కేతవః शे विश्वाय शून्यम् దేవానాముదగాగణీకం గచ్చలమిత్రస్య వరుణస్యాగ్నే प्राज्ञावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च देवस्या च मनीयं दत्त्वा ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం आदित्यवत्रेयं प्रतिमुञ्च शुद्धं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर राजराजेश्वर भगवान् की पुनराचमनीयं दत्त्वा ॐ शिर आरोह शोभयन्ती मुखं मम మమ శోభయ భూయారోజంజ భగం గురు यामाहरज्यपदग्निष्टिर्धारे कामायान्यै కాంతామపి నష్యేహం భగేన సహ వర్చసా भगवदग्रे षोडशदर्भानुत्तराग्रार्थगुस्तीर्या మాత్రే తదిమక్షీర ఆజ్యగుడంజ నిక్షిప్య तस्योपरि विधानं कुशैराच्छाद्या మాతారుదాయతే మధుక్షరంతి సింధవః माध्वेन सन्तोषधीः దోషసి మధుమత్పార్థిమధురయః अधुद्योरस्तु नः पिता నో వనస్పతిర్మధుమాగుమస్తు సూర్యః दीर्घावो भवन्तु नः अभिनो मुखाकरत् प्रणहायोगुंशितारिषति క్షేత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః पादुःपावस्मदिव्याय जन्मने पादुरिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతయే మధుమామాభ్యః कूर्चाभ्यां तत्पात्रिं गृहीत्वा शिवगायत्र्या मधुपर्कं त्रिवारमालोट्या महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् మధుపర్కో మధుపర్కః అందరూ కూడా గట్టిగా రండి అమ్మా మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో ఏది 3 మార్లు ఉచ్చరించినా 3 మార్లు చేసినా అది సత్యమవుతుందని చెప్తారు. అందుకే మనకు ఆచమానం చేసినా 3 మార్లు చేస్తాం. అలాగే శాంతి కోరుకున్నాం అనుకోండి, ఓం శాంతి 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 అని 3 సార్లు అంటాం. అంటే సనాతన ధర్మంలో 3 మార్లు ఏదన్నా కూడా, మన ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా 3 మార్లు ఒక మాట అంటారు. కాబట్టి అది సత్యం అవుతుంది అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఆచరిస్తున్నారు, అర్థం చేసుకోండి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క అంటే ఆ దది కూడా మరి చేసినటువంటిది ఇక్కడ స్వామి వారికి తాగించడం జరుగుతుంది. यन्मधुनो मधव्यविधि मन्त्रेण मधुपर्कं दद्यात् మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం नाहं मधुनो मधव्येन परमेणान्नाद्येन वीर्येण परमोऽन्नादो मधव्योऽसामि మంత్రేణ పునరాజమనీయం దత్వా భూతమిది మంత్రేణాన్నం భూతం ద్రుప్యతి सिद्धमन्नं भूतं भूतं सामिना తన్మాక్ష
दाक्षायी तस्य देशीया ऊर्जं धावः परदेवतां गौरीं कुङ्कुमकुसुमार्कैरलङ्कृत्य श्रीरान्नन्निवेद्य नीराजनां तं कृत्वा सुमुहूर्तं कृत्वा मङ्गलवाद्यानि घोषयित्वा सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं ददेव विद्याबलं दैवबलं तदेव जीववेदेन्द्रियो स्मरामि सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः गौरी यस्य परिग्रहो गजमुखः सूनुद्धरित्रीरथः कोदण्डकनकाशलोष्मविजयो वेदाविधिः सारथिः कैलासं वरमन्दिरं हरिमुखानिस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्यात् सदा लक्ष्मीपदेवेन्द्रियो स्मरामि सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः गौरी यस्य परिग्रहो दिवावको यमवसो चण्डेशकुण्डोदरो नासत्यानि गजापरः सुरयताः जन्मरञ्जनादयः सर्वेषां स्वपदात्यभोजनपराः कुर्वन्तु सम्मङ्गलम् सावित्री विनताशची गुणवती स्वाहानुसूयाक्षितिः गायत्री जनकात्मजामरचमोष्टीरेणुकारुक्मिणी सर्वाः शङ्करपादभक्तिनिरताः कुर्वन्तु सन्मङ्गलम् भजमुनिर्योपमञ्जक्रतुः वासिष्ठोऽत्रिमृदण्डकौशिकशुभं व्यासारुभस्यौनकः मार्कण्डेयदलीलिलोकमभयत्वाजादयस्तापसाः श्रीशशमोत्पदबद्धचिन्तनरताः कुर्वन्तु सन्मङ्गलम् यमुना गोदावरी शारदा तुंगा भीमर भीमला पहरणी चित्रावती नर्मदा भद्रा वेगवती तथा च सरयूरर्कावतीत्यादयः नद्यश्री गिरिजाधवाच्च नरदाः कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्
सहिता श्रीवागमानाः काव्यालङ्कृतिनेति नाटकगणाः मन्नाद्यास्पृदयः पुराणनिकयाः तर्कादिशास्त्राशुभाः श्रीशम्भोर्गुरुराजकीर्तनपराः कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। श्रीकैलास महेन्द्र विन्ध्यमलया मेरुर्हिमाद्रिस्तथा प्रत्यर्निर्वरगन्धमादनगिरि काकुद्गिरिश्रीगिरिः स्कन्दाद्रिस्वरुणाद्रिरञ्जनगिरिः कौधेयलिम्बाचलाः विद्याद्यागिरयः क्षितौ प्रतिदिनम् कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः सुरते सावधानाः आज्ञादिनवग्रहाः सविधयः सदा रागणाः मासाब्दार्धवष्टलक्षदिवसाक्षारुतो नाङ्गणः वर्गादेशनिर्देशभाधिपतयस्वंशाधीश्वराः सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु सम्मङ्गलम्। समस्त शिव सृष्टि जराचरानेक कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर परम शिव शिव सदा शिव ईश्वर महेश्वराख्य पंचमूर्तिना शिव सादाख्य मूर्ति सादाख्य कर्तु सादाख्यादि पंच सादाख्याना प्रतिष्ठा निवृत्ताख्य पंचकलाना पराशक्त्यादि पंचशक्तीना ब्रह्म विष्णु रुद्राख्य त्रिमूर्तिना लक्ष्म्यादि महाशक्तिना सोत्तत्वत्यक्षुजिह्वाघ्राणवाक्पाणिपादवायोवस्थ प्राणापानव्यानोदान समान शब्दस्पर्श रूप रसगन्ध चित्त मनोबुद्ध्यहङ्कारादि षट्त्रिंशत्तत्त्वाना पंचमुखाना हिरण्यावस्तेजो वायुराकाशाख्य पंचभूताना नेत्रास्त्राख्य षडङ्गाना अनंत सूक्ष्म शिवोत्तमेनैकनेत्रैक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकण्ठ शिखण्याख्याष्ट विद्येश्वराणा नियम निररुति वरुण वायु कुबेरेशानाख्य लोकपालाना नंदि महाकाल वृषभ गणेश भृंगि महासेनाख्याष्टगणाना शक्तिदण्ड खड्गपाशाङ्कुशकटाशूलचक्रपद्माख्य दशायुधाना दर्पण पूर्ण कुंभयुषवृषभजागवर्ष्टिवत्स शंख दीपाख्याष्टमङ्गलाना तिरङ्ग्याख्यष्टाविंशति देवाना ब्राह्मी माहेश्वर्यादि सप्तमारूढा वरिष्ठ भारद्वाजा श्रीगौतम काश्यप कौशिकाख्य सप्तऋषीणा शम्भोर्वशीलीनकाद्यप्सरस्त्रीणा सर्वतीर्थाना लवणादि सप्तसमुद्राणा एकविंशति भेदाना सामसहस्रभेदाना छन्दः कल्पं व्याकरण शिक्षा ज्योतिष निरुक्ताख्य षडङ्गाना ईशकेन रुद्र बृहदारण्यश्वेताश्वतर कैवल्यकालाग्निकठवल्लिकात्यायना नारायण परमहंस ब्रह्म बिंदु अमृत बिंदु तेजो बिंदु वाचसमीय बोधायनीय आश्वरायनीय मैत्रावरुणीय सांख्यायनीय शौनकीय तैत्तिरीय शिव संकल्प मुक्ति निरालंब वज्र सूचीत्याद्युपनिषदा प्रत्यात्रेय हरिद वैष्णव याज्ञवल्क्योशनाङ्गीरसयमावस्तम्भ संवर्धक शातादव वासिष्ठादि हेमंत विष्णु बलिजात कर्म नामकरणान्न प्राशनोपद
రమణ కౌండవేద చౌలోమేణ వ్రత సమావర్తన వైవాహికాది షోడశ కర్మణ దక్షిణాగ్నినా నిత్య నైమిత్తిక కామ్యానా బ్రహ్మవాత్మశైస్తవ శైవ భాగవత భవిష్యోత్తర భారతీయ మార్కండేయాగ్నేయ బ్రహ్మ కైవత్య దైన్య వారాహ స్కాంద వామన కూర్మ మత్స్యకారుడ బ్రహ్మాండాఖ్యాష్టాదక పురాణానా కామిక యోగయ చింత్య కారణాజిత దీప్త సూక్ష్మ సహస్రానుషుమాన్ సుప్రభేద విజయ విశ్వాస స్వాయంభువానల వీర రౌర విమల చంద్ర జ్ఞాన బింబ ప్రోద్గీతాంతు సంతాన సర్వోక్త వారమేశ్వర కిరణ వాతులాఖ్యాష్టావింశత్యాగమానా ప్రబోధహస్తాలంకార సుబోధ విద్యా పురాణ భాస్కర వివిధ ప్రకరణ భూతకాశ్యవగౌతమ బ్రహ్మవాదిష్ఠైశానోత్తర విజయోద్భవ సౌమ్యా ఘోర మృత్యునాశ కుబేర విమల కారుణ మహాఘోర పతంగ యక్షిణీ పుష్కర హంసాకర శర శంబరామణేశ్వరాద్యుపతంత్రాణ సోమధార్గుమేశ వృషారూఢ రుద్రకౌతుక భీషాగర కామాని త్రిపురా వీరభద్ర హర్యర్థాత్కనారీ కిరాత కంగాల చండీశానుగ్రహాహరణ చక్రదాన విఘ్నేశ సోమాస్కందేక దక్షిణావో కాశ్యవ దక్షిణావోత్తి లింగోద్భవాఖ్య పంచవింశతి లీలానా అశ్విన్యాది సప్తవింశతి తారాణా అవిఘ్నగుదోర్నిరంతరమనుకూలాః సర్వే గ్రహాः శుభైకార్యస్థాన ఫలవరదా సుప్రసన్నా సుముహూర్తోస్తు శివాపతిభ్యః సుమనాః సువర్చాః దేవకామాస్యో నాశన్నో భవతి పదేశం చతుష్పదే అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు వాద్యం
స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ ఇప్పువారు ఆది శ్రీనివాస్ గారు అలాగే మున్సిపల్ అధికారులందరూ కూడా ఈరోజు స్వామివారులకు పట్టువస్త్ర సమర్పణం గావించడం జరిగింది. కరెక్ట్ సమయానికి సుముహూర్తానికి ఇచ్చేశారు. స్వామివారులకు వారి యొక్క పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం జరిగింది. ఆసమ్య ప్రాణానార్మ్యాం కేశవారు స్వాహాం నారాయణారు స్వాహాం మాధవారు స్వాహ అద్య పూర్వోచ్చరదేవం విశేషం విశిష్టాయాం విశ్వభాతిథౌ శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం సాలంకృత గౌరీ కన్యాదానమహం కరిష్యే. కన్యాదాన సమయే ఆనందమేర్యస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య జన్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రేమానస్య మహాజలోక మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమేర్యర్థమహరహంకార పృథివ్యావస్తేజో వాయురాకాశాద్యావృణైరావృతేऽस्मिन् महति ब्रह्माण्ड खण्डयोर्मध्ये దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య సప్తతి సహస్రయోజనోన్నతస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామథో భాగే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకానామథో భాగే మహానాలాయమాన ఫణిరాజ రాజశేష సహస్ర ఫణా ఫణి మండల మండితే కుండలీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్కంది శుండాదండో సంభిదే అమరావత్య శోకవతి భోగవతి నయవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవతి కాంచీ వత్సలగావత్యాది పుణ్యపురి విరాజమాన పురందర హుతవహయమనైరుతి వరుణ వాయువ్య కుబేర ఈశాన్యాద్యష్ట దిక్పాల పాలితే మహేంద్రమలయ సంయ శుక్తి హిమవద్ధుక్ష్య వింధ్య పారిజాత సప్తకులాచల సంగలితే మలయాకారలవరీక్షు సురాసత్పిత్తధిక్షీర శుద్ధోదకాన్నవ పరివృతే కాశ్మీర కాంబోజ కామరూప సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటక పురేంద్రాంధ్ర హోన సేవన కొంకణ డింకణ బాణాడ బంగాళ దశవర్ణ భోజ గురుగాంధార వివేక విదర్భార్పరమాస్మీక కేకయ కోసల కుండల కిరాట శూరసేన మత్సమత్రవ సైంధవ వార్షికోచ్చర యవ్వన జాలాంత సాల్వచేతి సింధు వంద్యాద్యనేక దేశ భాష ఔపాలవిచిత్రితే లక్షశాల్మలకులు శక్రౌంచ శాఖ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే ప్రత్యేకన్నవసహస్రయోజన విస్తార విరాజమాన భారత వర్ణప్రస్థజంద శుక్యావర్తకరమణ వందే హారుణ ఖలు హరణ విక్పదన పాంచజన్య నవఖండ ఖండితే భాగీరథీ గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతీ కృష్ణవేణీ బాహుథా భీమరథీ తుంగభద్రా వేదికా మలాపహారీ కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణీ చంద్రభాగా పయోష్ణీ వక్రగా పూర్ణ విశాలా వేత్రవతీ వేగవతీ విశౌకా కౌశికా గండకీ గోమవతీ వసిష్ఠ ప్రవరా వంజరాజిత్రకా కాశ్యపీ సర్వయో సర్వపాపహారీ కుశావతీ ఫల్గుణీ కరతో యా పుణ్యదా బాహు ప్రణీతాద్యనేక పుణ్యనదీ విలసితే మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికా పురీ ద్వారావతి శ్రీశైల అహోబిల వెంకటాచలాది ధర్మపుర్యాది రాజరాజేశ్వర క్షేత్ర పవిత్రతే కూర్మస్వామి పుష్కర త్రయారోహిత జగోర శేషాచలాది పంచమహానగ సమధిష్ఠితే విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీ
देवे भरतवर्षे भरतखण्डे प्रजापति क्षेत्रे మాధవి కుంజ మంజు మంజీర మాకంద కుందేంద్ర మందార పారిజాత చింతన సంతాన కల్ప వృక్షాద్యనేక మనోహర క్రీడావన బహుళ పరిమళ హరి విహలిత యుగల జంకుటే కలంబిక కలకంటక కలవాయి కుల కేకారమాన ముఖ శౌడకాన సాంతరియాన నిరదమిదాన సమద సుర సుందరీ జన సమాజ మంజు మంజీర సానందిత హరితంతరే कल्पतरुच्छाया विन्यस्य प्रशस्तरत्न सिंहासनस्योपरि स्थितयन्तराजे दण्डकारण्ये समभो मध्ये रेखायाः पूर्वदिग्भागे सूर्यमण्डलोपरि प्रकाशमान शशधरमण्डल विभ्राजमान रक्षयोजनयामा नक्षत्राण्डलोपरि प्रादिष्टमुदोषण कुजभिषण शनैश्चराणामेकैकस्य ग्रहस्य नक्षत्रयोजनान्तरितस्योपरि तले लक्षयोजन परिमित सप्तऋषिमण्डलमण्डित सहस्रयोजनोन्नतस्थल प्रत्यक्षीभूत ध्रुवमण्डलारङ्गुरज्योतिश्चक्र समिधवर्तिष्ठु महल्लोकोत्सङ्गविलसित कोटित्वजानोच्चितस्थितो लोकस्योद्भभागे सहस्रयोजन परिमाण ब्रह्मपुरे विराजमानस्य भूतश्रीहरे भूतध्वजाकाराणि योजनोन्नत विप्परदर्शोभित विकुल विष्कम्भगदारुधे मुखकेसराजनवैर्भ्राज मनसि सरोवराक्षस्तनले श्वेतशृङ्गे वर्षपर्वत विभट्टकरम्यवहिरण्मयोत्तर गुरुपरिषद्ध्वजाकाराणि योजनोन्नत पदद्रुमालङ्कुटाक्ष विष्कम्भर शङ्खकोटवृषभना दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् प्रदेशे देवता ब्राह्मणा हरिहर सन्निधौ शङ्खचक्रगदाशाङ्गि कृपाण पञ्चायुध दिव्यरत्न खचित किरीट केयूरहार नूपुरस्थल विराजमान कौस्तुभकस्य मकर कुण्डल मण्डित कश्यपात्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतमजमलक्ष्मी प्रह्लाद नारद पराशरं व्यास शुक शौनक भीष्म पुण्डरीकाम्बरीश दाल्भ्यरुक्माङ्गदार्जुन बलिर्विभीषण हनुमत् गरुडाल सुग्रीव परम भागवत कमलासन चक्रपाणि पार्वतीन्द्रादित्रयस्त्रिगुंसित्कोटि सुरासुर चक्र जोडावनि श्रेणी विराजितो पान्दपादत्वयाम्बोरुहस्य अखिल लोकानुग्रह बुद्ध्या स्वीकृत्य नारावतारस्य क्षीरसागरान्तरिव मणिमय मण्डपानन्त भोगी भोगतल्पे प्रथमवर्षे प्रथमदिवसेऽप्यहरिद्विलीयामि तृतीयमुहूर्ते प्रथम प्राणायामकाले मध्ये श्वेतवराहकल्पे नारसिंहवामन परशुराम श्रीराम बलराम बुद्धकलितशावतारे नवमे बौद्धावतारे अर्जुनकलिशकानां मध्ये स्वयंभुवस्मानो दिशोत्तमतामसरैव चाक्षुषैव सूर्यदक्ष ब्रह्म विष्णु रुद्र धर्मौ जगदिदुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये स्वस्तिदानमष्टाविंशतितमे
साक्षात्ते कलयुगे द्वात्रिकोटिसहस्रोत्तरचतुर्लक्षाब्दे श्री विश्वावसराम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ वासरः मध्यवासरः भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ భక్త మహాశైలందరూ కూడా గట్టిగా నండి మమ అందరూ మమ జన్మాభ్యాస మమ అనాది అవిద్య వాసనయ ప్రవర్త మానేస్మిన్ సంసార చక్రే విచిత్రదాభిః కర్మగతిభిః విచిత్రద అనేక యోనిషు పునః పునరస్మిన్ ఏకదా జనిత్వా కేనవా కర్మ విశేషేణ ఇదానీం కూడా మీ గోత్రం మనసులో అనుకోండి, మీ పేరు అనుకోండి, భార్య పేరు అనుకోండి, అందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి అనండి. మమ జన్మ అభ్యాస జన్మ ప్రభృతి ఏతక్షణ పర్యంతం మధ్యవర్తని కాలే బాల్య కౌమార యవ్వన వార్ధక్యేషు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థాసు మనోవాక్కాయ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ కృత వ్యాపారైః సంభావితానాం త్వక్ చక్షుః శ్రోత్ర జిహ్వా ఆఘ్రాణానాం వాక్పాణి పాద వాయుపస్థానాం జ్ఞానేంద్రియాణాం కర్మేంద్రియాణాం ఏతేషాం ప్రేరకస్య మనసః ఉపకరణైః సంబంధే అతిసతి సవికల్పక జ్ఞానేభ్యః ప్రవృత్యైః కామ క్రోధ లోభ మద మాత్సరైః నిరంతరైః శత్రుభిః సంభావిత ప్రకీర్ణాంత సకల దురితక్షయ ద్వారా చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం గంగా బాలకావి సప్తరుష మండల పర్యంతం బ్రహ్మలోకే చంద్రమండల పర్యంతం కుదరాజేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకయవాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశ్చపకర్ష సంవిధకారే బ్రహ్మలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం సూర్యమండల పర్యంతం కుదరాజేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకయవాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశ్చపకర్ష సంవిధకారే సత్యలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం నక్షత్రమండల పర్యంతం రుద్రాశీర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకలోమాపకర్షక్రమేణ సత్యలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం గౌరీ కన్యాదానమహం కరిష్యే బ్రహ్మలోకే జిగీషయా మమాగ్రతో భూయా కన్యే మే దేహమాశ్రయో కన్యే మే సర్వతో భూయాస్తత్తానాం మోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంభరః పంచభూతాః సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం ధారణాయ చ కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే
శ్రీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మ ధర్మ కామ కామ అర్థ సిద్ధయే వరగోత్ర ప్రవరాన్ వాచయిత్వా ఓం ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి త్రయానుషేయ ప్రవరాన్ విధాన శక్తి గోత్రోద్భవస్య అనిరుద్ధ శర్మణో నక్రీ జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి త్రయానుషేయ ప్రవరాన్ విధానశక్తి గోత్రోద్భవస్య చతుర్ముఖ బ్రహ్మణ పౌత్రీ ఓం ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి త్రయానుషేయ ప్రవరాన్ విధాన శక్తి గోత్రోద్భవస్య శర్మణ పుత్రీ జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి త్రయానుషేయ ప్రవరాన్ విధానశక్తి గోత్రోద్భవస్య సురాసుర నమస్కృత సర్వాభరణ భూషిత శ్రీ పార్వతీ నామ్నీం రాజరాజేశ్వర వరార్థినీ కన్యా శివ శివ సదా శివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్ విధానశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య పరశివ శర్మణో నత్రే ఓం పరశివ శివ సదా శివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్ పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతి స్వరూపస్య సదా శివ శర్మణ పౌత్రాయ పరశివ శివ సదా శివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్ విధానశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య మహేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ ఓం పరశివ శివ సదా శివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్ విధాన శివ గోత్రోద్భవాయ నమస్కృతాయ హరిణ పరశుధరాయ ఆరణారూఢాయ జగత్తయ భువనాధీశ్వరాయ రాజరాజేశ్వర శర్మణే వరాయ తుభ్యం ప్రజా సహద్వకర్మభ్య ప్రతిపాదయామీతి గౌరీములగౌర్వం దత్వా కామాయ కామ ప్రతిగ్రహీతా కామే లక్ష్మా గృహామి ఏషా మే కామదక్షిణా విషణాసి పార్వతేయ ప్రదత్తా పర్వతర్వే దేవస్య పాదమిదప్రసమే శ్రీమద్బాహుభ్యాం ఓష్ణోహస్తాభ్యాం శివామి దేవాన్ ప్రాణాయ కామానాయ కామ్యానాయ దీర్ఘామన ప్రతివాసేధా దేవోమస్సవిదా హిరణ్యవాణి ప్రతిగృహ్ణాతు హిరణ్యగర్భः సమవర్తలాంగే భూతస్య జాతః పవినేయాసి కస్మై దేవాయ హవిషామి దేవ హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమ బీజం నిభావసో దక్షిణోదానం గోదానం గోదానం హిరణ్యదానం ధారగ్రామదానం సహిత హిరణ్యోదక గౌరీ కన్యాదానం తుభ్యమహౌ సంప్రదనే నమః స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ సందర్భంగా అమ్మవారిని స్వామివారికి ధారపోసేటువంటి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము. పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క కళ్యాణం ఒక అద్భుతమైనటువంటి నేపథ్యంలో జరిగిందని ఇంతకుముందే మనం తారకాసుల వృత్తాంతం అంతా చెప్పుకున్నాము. అసలు ఎంత అద్భుతమైన విషయం అంటే పార్వతీదేవి యొక్క తల్లి పేరు మేనకాదేవి, తండ్రి పేరు పర్వతరాజు హిమవంతుడు. తపస్సు చేసి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లవ్ మ్యారేజ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కావాలని తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుని మెప్పించి తాను చేసుకున్నది. ఒక రకంగా మ్యారేజ్, ఎందుకంటే దేవతల యొక్క కార్యం కావాలి కాబట్టి ఆ దేవతలందరూ కూడా అమ్మదుల్ని ప్రేరేపించి తపోభంగం కావించి పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరిపించారు. అంటే అరేంజ్ లవ్ మ్యారేజ్ పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం. అయితే బాబు ఈ మేనకాదేవి అత్తగారికి అల్లుడు చూసుకోవాలని చెప్పి ఒకసారి అనిపించిందట. ఇంతకు సరే ప్రేమించినట్టుంది, ఇంతకు అల్లుడు ఎట్లున్నాడో చూసుకోవాలని చెప్పి ఒక మేడ పైన గవాక్షంలో కూర్చున్నది. కూర్చుంటే పక్కమంటే నారద మహర్షి ఉన్నాడు.
ఎంతో మంది వస్తారు పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం అంటే. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా మన వందు లక్షల మంది వచ్చారు ఇక్కడికి స్వామివారి దగ్గరికి కళ్యాణోత్సవం. ఇటువంటి కళ్యాణ ఉత్సవానికి పాపం అందరూ కూడా ఎంతో మంది వస్తూ ఉన్నారు. దేవతలందరూ కూడా 33 కోట్ల మంది దేవతలు వస్తున్నారు. అందులో బ్రహ్మదేవుడు వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళగానే అప్పుడు మేనకాదేవి అడిగింది, ఈయననేనా మా అల్లుడు అని అడిగింది. చాలా ఎర్రగా ఉంటాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఈయననేనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు నారద మహర్షి ఏమంటే ఆయన మీ అల్లుడు కాదమ్మా అనే శివుని యొక్క అంటే కింకరుడు, శివుని యొక్క కింకరుడు మాత్రమే అంటే భక్తులు మాత్రమే ఇటువంటి బ్రహ్మదేవులు ఎంతో ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఒకానొక సమయంలో చనిపోతే ఆయన పుర్రె చనిపోతే బాగుండదని చెప్పి ఆయన పుర్ర తీసుకొని మెడలు వేసుకుంటాడమ్మా. ఇటువంటి బ్రహ్మదేవులు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరి యొక్క పుర్రెలన్నీ కూడా మెడలు వేసుకుని ఉంటాడు మీ అల్లుడు, ఆయన మీ యొక్క అల్లుడు కాదు అని చెప్పాడు నారద మహర్షి. ఆ తర్వాత వెంటనే మోహన స్వరూపంలో ఉన్నాడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి. పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకున్నాడు, అద్భుతమైనటువంటి అందంలో ఉన్నాడు, వెళ్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు మేనకాదేవి ఈయనైనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడిగింది. అంత సహజంగా పెళ్లి పిల్లాడంటే ఎలా ఉంటాడో మనందరూ అందంగా ఉంటాడు, అలంకరించుకొని ఉంటాడని, ఈయనైనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడిగింది. అప్పుడు నారదుడు ఏమంటా అంటే శివకేశవులకు భేదం చెప్పకూడదు, కానీ ప్రస్తుత ఆయన మీ అల్లుడు కాదు. ఎందుకంటే శివునికి కేశవునికి భేదం లేదు, కానీ ఆయన మాత్రం మీ అల్లుడు కాదని చెప్పాడు. సరేలే పోలే ఇంకా అందంగా ఉంటాడు కావచ్చు అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే చివరికి పరమేశ్వరుడు జటాజూటాన్ని విరబోసుకొని పాములన్నీ కూడా మెడలో ధరించుకొని రక్తమూడుతున్నటువంటి ఏనుగు తోలు కట్టుకొని వ్యాఘ్ర చర్మం పులి యొక్క తోలును వేసుకొని పిశాచాది ప్రమదగణ కోలాహలంగా వస్తున్నాడు. వస్తుంటే పాపం అత్తగారాయి అసలు అడగలే ఈయన మా అల్లుడా అని. ఎందుకైతాడు సాక్షాత్తు వరుణుడు అంటే చాలా అందంగా ఉంటాడు అనుకుంటా కదా, ఈయన మా అల్లుడు అని చెప్పి అసలు ఈయన ఎవరని కూడా అడగలే. అడగకపోతే పక్కన అమ్మ మీరు అందరిని అడిగారు, ఈయనని అడగలేదు, ఈయన మీ అల్లుడు అని చెప్పి చెప్పగానే వెంటనే కోపానికి వచ్చి పార్వతిని పిలిపించి నీకు ఎవరు దొరకలేదా ఇంతకంటే అందమైన వాడు, నేను చంపి నేను చచ్చిపోతాను తప్ప ఇతను మాత్రం నీకు పిల్లని అని చెప్పి కోపానికి వస్తుంది అమ్మవారు. అంటే ఏమిటంటే ఆ పరమేశ్వరుడు పరీక్షించి త్రికరణ శుద్ధిగా కన్యాదానం చేస్తే తప్ప వీరికి పుట్టినటువంటి కుమారస్వామి వల్ల తారకాసుడు సంహరింపబడ్డాడు కాబట్టి అలా పరీక్షించి ఆ తర్వాత తన యొక్క అందమైనటువంటి స్వరూపాన్ని చూపెట్టి ఆ మేనకాదేవిని ఒప్పించి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కళ్యాణం జరిపించడం జరిగింది. అటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ మనం కన్యాదాన కార్యక్రమం చేసుకున్నాము. చేసుకుంటే గోత్ర ప్రవళ చెప్తాము. అందరూ కూడా దేవతలు కళ్యాణం చేసుకున్నారు. చేస్తూ ఉంటే గోత్రం చెప్పే సమయానికి మంత్రం ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే సహజంగా మన ఇళ్లలో కూడా పెళ్లి చేసుకుంటే ఎవరి మునిమనవడు, ఎవరి మనవడు, ఎవరి యొక్క కుమారుడు అని చెప్తాం. ఎవరి మునిమనవరాలు, ఎవరి మనవరాలు, ఎవరు ఆ అమ్మాయి అని చెప్తాం పేరు. మరి ఇక్కడ అమ్మవారికి ఎవరి మునిమనవరాలని చెప్పాలి, ఎవరి మనవరాలని చెప్పాలి, ఎవరి కుమార్తె అని చెప్పాలి. పరమేశ్వరుడికి ఎవరి యొక్క మునిమనవడు అని చెప్పాలి. అసలు పరమేశ్వరుడి యొక్క తండ్రి ఎవరు లేడు కాబట్టి మంత్రం ఆగిపోయింది. ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నారదుడు వీణ వాయిస్తూ ఉంటే అందరూ ఇక్కడ ప్రవణలోకి రెచ్చిపోతుంటే నువ్వు ఇక్కడ వీణ వాయించి కూర్చుంటున్నావు, ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి మంత్రం అంటే పరమేశ్వరుడు ప్రవణ ఏమిటయా అసలు నిత్యానాద్య కుటుంబిని అంటే ఆద్య కుటుంబి ఎవరు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడే. ఆయన నుంచే మొత్తం మనం అందరం కూడా అనేక కుటుంబాలు వెలువడ్డాయి. మొట్టమొదటి కుటుంబే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. వారి తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు. మరి ఎవరు లేకపోతే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా అని చెప్పి ఋషులందరూ కూర్చొని పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచాభిషేయ ప్రవరామిత పరశివ గోత్రం అన్నారు. ఇందులో ఏమైనా వేరే పేరుందా అండి? పరశివ, సదాశివ, ఈశ్వర, మహేశ్వర అన్ని పేర్లు కూడా అనే అంటే ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అని చెప్పి ఆ శక్తి స్వరూపంతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి పేరు పెట్టారు తప్ప వాళ్ళ యొక్క మనవరాలు చెప్పేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటి ఆది కుటుంబీకుడే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కళ్యాణం. ఆ కళ్యాణోత్సవ కన్యాదాన సమయంలో వారి యొక్క గోత్ర ప్రమాణాలు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మాంగళ్య దేవతాభ్య ప్రియతాన్న మమ ప్రియతో భవతు నీలలోహితం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీర్యమావసాదే భవదత్రుత్పాదక్తిర్నిత్యతే ఏహం నేస్యాజ్ఞాదయ పదే బంధేషు బధ్యతే జగామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్
కంఠే బద్ధామి శుభగే రక్షమః భువనత్రయం నమః పార్వతీపతరే హర హర మహాదేవ హర రాజరాజేశ్వర భగవానికి జగదంబా మాతాకి సావధానంగా కూర్చోండి స్వామి దయచేసి ఎవరు కూడా తొందరపడవద్దు ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాంజసః కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజదేహమా మోద ప్రమోదానందః పుష్కయోర్నిహితః సవః కామస్య ద్రవ్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే భాగ్య సత్యవశీమహి రూపమన్నస్య యశస్తిష్టయదాన్మయీ భోగోసి ప్రియే ప్రియా మగస్య ద్రవ్యాణి యజ్ఞస్య గామ్య ప్రియః యజ్ఞర్వదతి అభేతి ఆయురా హతతే సత్యం చంద్రమా ఆదిత్య సత్యమో విధి సత్యమాభరన్నో యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా కామ కామాయ కామో దాతా కామ ప్రతిగ్రహీత కామే గత్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామయనతే కాలే కామద ఉత్తానస్మాన్నీరస ప్రతిగృహ్ణాతో యజ్ఞ దక్షిణా అశవో మే కామస్సమృధ్యతా ప్రజాపతి స్త్రియాయశః పుష్కయోరదదాత్సమం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా ప్రమోదానందః పుష్కయోర్నిహితః సవః దేవ కామస్య తృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే యత్తమాగోద్యం భాజ సత్యమశీమహే నాగోరూపమన్నస్య యశస్తిష్టయదాన్మయీ అహమస్య అదృపగ్గుస్త్రియై పుమానో యథా స్త్రీగుప్యతి భోగోసి ప్రియే ప్రియా భగస్య తృప్యాణి యజ్ఞస్య గామ్య ప్రియః వీత్యగ్నిర్వదతి అధేతి వాయురా హతతే సత్యం చంద్రమా ఆదిత్య సత్యమో విధి తత్సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా యో మే కామః సమృధ్యతా తూష్ణీం చతుర్థో శ్రియో మే కామః సమృధ్యతా మే కామః సమృధ్యతా శ్రియో మే కామః సమృధ్యతా యశో మే కామః సమృధ్యతా అయితే ఈ పరమేశ్వర కళ్యాణానికి పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించింది ఎవరంటే సప్తర్షులట. ఎందుకంటే వెంకట అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మాయిని ఇవ్వమని అడగడం అనేది సంప్రదాయం. అలాగా సప్తర్షులు హిమవత్పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళి హిమవంతుని ఇంటికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయిందట. ఏమని అంటే మన భారతదేశం ఎంత గొప్పది అంటే భారతదేశం చూసి సప్తర్షులు ఏమంటున్నారంటే సప్తము కంటే ఉన్నతం అని అంటున్నారట. ఇంతటి గొప్ప దేశం భారతదేశం. భారతదేశంలో పుట్టడమే ఒక అదృష్టం. అందులో రాజరాజేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో పుట్టడం ఇంకో అదృష్టం. అందులో ఇంకా పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం. పరమేశ్వరుడు ఎటువంటి వాడు అంటే ప్రపంచంలో ఏ ధర్మంలో కూడా తన కళ్యాణాన్ని తానే చెడగొట్టుకున్నటువంటి దేవతా స్వరూపం లేదు. ఒక్క పరమేశ్వర స్వరూపం ఒకటే. ఆయనే పార్వతీదేవిని దిగ్గజశిల్పిగా కన్యాదానం తీసుకుంటే హిమోదోరు ప్రాంతాలు
ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే దిగనుగా దానం తీసుకుంటామో వాళ్ళకు మోక్షం లభిస్తుంది. అప్పుడు హిమవంతుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాల్సినటువంటి ధర్మం. కాబట్టి హిమవంతర పర్వత ప్రాంతాలే మాయమైతే భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యం ఉండదు. అందుకొరకు శివుడు మేనకకు తనంతటి తానుగా కూడా ఒక అవతారంలో కనపడి ఇతరుల శుద్ధి లేకుండా కన్యాదానం చేయించుకుంటాడట. అలాగా పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము మనందరి మీద ఉండగాక. ఇవాళ వేమనవాడలో రాజరాజేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో గౌరవనీయులైనటువంటి కార్యనిర్వహణాధికారి గారి యొక్క సమక్షంలో ఎమ్మెల్యే గారు విప్పు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇంకొంది కొత్తగా నూతనంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ మనందరం కూడా ఈ రాజరాజేశ్వర కళ్యాణం తిలకించడం మనందరికీ కూడా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ విశేషాలు అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ కూడా రాజరాజేశ్వర భగవానికి కళ్యాణోత్సవం అనేది ఎవరు వెళ్ళొద్దండి. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా భక్తులకు విశేషంగా భోజన వసతి వివాహానికి వచ్చారు భోజనం చేసి వెళ్ళాలి కనుక ఎవరు వెళ్ళొద్దు. స్వామివారు వస్తారు మీ దగ్గర, ఇక్కడికి వస్తారు, ఆశీర్వచనం ఉంటుంది, భగవత్ కైంకర్యం ఉంటుంది కనుక మీరు ఎవరు వెళ్ళకుండా అట్లే కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. यो वैता ओम अग्ने विश्वेभिस्वनीक देवैरोन्नावन्तिं रथमस्ते दयोनिं कुलायिनं कृतवन्तगुं सवित्रे यज्ञन्न यजमानाय साधु यो वैता ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बुरे तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च एवं राजोपचार पूजां कुर्यात्. అయ్యా ఋగ్వేదం చెప్పండి. శతం దేవ శరదో వర్ధమాన శతం హే మంతాన్ శతమోపసంతాన్ శతమింద్రాగ్నే సావిదా బృహస్పతిశ్చరాయోషా హవిషేమం వదర్తుః ఆహారసంద్వావేదన్వా పునరాగాః పునర్నవా సర్వాంగ సర్వం తేజక్షః సర్వమాయశ్చ దేవిదం నవో నవో భవతి జాయమానాన్హాం కేతుర్షసామేత్యగ్రమో భాగం జయదేభ్యాభిదాధాత్యాయంద్రచంద్రమాస్మిరమే దీర్ఘమాయుః. ఏతేన రుద్రభసేన పరో మూజా భగవతి అవాదధన్వాపినా ఆగావసకృత్తే వాసా అహిక్కాదన్న శివ శాంతోతి. ओम इषेत् पूज्येत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमूर्त्यस्वते प्रयस्वते प्रजापतिरणमेवा अयक्ष्मामावस्तेन एतदमागजगोदो रुद्रस्य परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्तिन्दोपरोज्यतभक्तिर्यजमानस्य पशून्पाहि. अवदधन्वापिना धन्वापिना आगावसः अवदध धन्वेत्यवदध धन्वा पिरागावसः कृत्तिवासा पिरागावसः पिरागावस इति पिरागावसः कृत्तिवासा ऐव सन्नहिक्का सन्कृत्तिवासा ऐव सन्न कृत्तिवासा इति कृत्तिवासाः ऐव सन्नो नो हिक्का सन्नहेव सन्नः न शिवः शिवो नो न शिवः शान्तः शिवः शान्तः शान्तोत्यति शान्तः शान्तोति अतिह्यत्यति इहेति. यशो
वर्चोहावो यशोहावो वर्चोहावो 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 आस्मन्हाय 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 वा तवेन्द्रा वामं वासो त्वम्भोषसि मध्यामं तत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नगिष्ट्वा घोषो बृण्वते हाव यशोहाव 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 वर्चोहाव 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 आस्मन्हाय 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 वा विश्वं विश्ववाजोरसे महिप्राजान्त्वाराधेनिधे यस्मै शातं जीवेमशारदो वायन्ते इदं जानासो विदधा महद्ब्रह्मा वदिष्यते न तत्र धन्यान्नो दिविजेन प्राणन्ते वेरुधाः अन्तरिक्षासां सामश्रान्तसदामिव आस्थानामस्य बोधस्य विदुष्टद्वेधसो नमः यत्रोदासीने जामाने भूमिश्च निरदक्षितम् आर्द्रं ददत्य सर्वदा सामुद्रस्येव स्रोत्याः विश्वमन्यामभीवारतदन्यस्यामधिष्ठितम् दिवेज विश्ववेदसे पृथिव्यै जागरं नमः सोमस्य वर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिक्षः सम्प्रेजातं बहुरोजमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय గడబడి చేస్తున్నారు. ప్రశాంతంగా కూర్చుండి స్వామివారి దర్శనానికి మన ప్రజాప్రతినిధి గారు తీసేసిరేమో మైకు మన జిల్లా ఎస్పీ గారు వరుస క్రమంలో క్రమంలో వచ్చలు ఎత్తారు. మేము అక్కడ ఉన్నా మీకు ఇంత పెద్ద చేంజ్లు కట్టినా మీకు ఓపిక లేకుండా అలా ఇంత పెద్ద స్టేజీలు కట్టినా మీకు ఓపిక లేకుండా ఎట్లా ఎప్పుడు పెట్టి అక్కడ అలా
ఇక్కడ ఒత్తిడి అవుతున్నది, కాస్త కొద్దిగా మీరు ఇట్లా రావద్దు, ఇక్కడ కొద్దిగా పోలీసు వాళ్ళు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఆ వేస్తమే కొద్దిగా సారు ఇక మీరు దేవుని ముడదరా ఎత్తనే శివ కానీ ఇంత పెద్ద స్టేజ్ కట్టినా ఓపిక లేకుండా ఎట్లా చెప్పుర్రి. ఫోటో మంచి చెప్పలేదు దీన్ని ఆడు చెప్పు విగ్రహం తీస్తున్నారు ఇప్పుడు చూసుకో విగ్రహం తీసిన ఫోటో విగ్రహం అన్నా తీసిన ఫోటో నేను మీరు చూసినా ఎట్లుందా గట్ల తీసిన మీరు ఎట్లుంది గట్ల తీసిన ఫోటో అది. భక్తులకు ముఖ్యమైనవి. ఇప్పుడే శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం పూర్తయినది. మీ అందరికీ దర్శన సౌకర్యమై స్వామి వాళ్ళను వేదిక పైన ఉంచడం జరిగింది. కావున భక్తులందరూ కూడా స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం మీ అందరికి కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేయబడినది. కావున భక్తులందరూ కూడా గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. బాధపడతారు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి ఎన్టీవీ 40 45 ఏ ఛానల్ తక్కువ జీ సింబల్ పైన ఛానల్ 3 ఛానల్ ఈ ఫోన్లో కొట్టి వస్తుంది 2 వాడ లైవ్ అని కొట్టి పక్క వస్తుంది నేను తీసి వస్తుంది ఏమన్నా లక్షల మంది ఫోన్లో లైవ్
హలో 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 టెస్టింగ్ హలో హలో భక్త మహాశయులకు ముఖ్య మనవి, దయచేసి ఎవరు కూడా తోపుల తీసుకోవద్దండి. నిదానంగా స్వామివారిని దర్శించుకొని అందరూ కూడా భోజనానికి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. శ్రీ స్వామి వాళ్ళ కళ్యాణ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు చేయబడినది కావున భక్తులందరూ కూడా వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు ముఖ్యమైనవి శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణం సందర్భంగా భక్తులందరికీ కూడా కళ్యాణ వేదిక ముందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేయబడినవి కావున భక్తులు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు మనవి, దయచేసి అందరూ కూడా తోపులాట చేసుకోవద్దండి. నిదానంగా వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం అందరూ కూడా భోజనానికి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఎవరు కూడా తోపులాట చేసుకోవద్దు, నిదానంగా వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. దేవస్థాన సేవదారులు పల్లకిలు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. భక్తులందరికీ కూడా ముఖ్య గమనిక, స్వామివారి పల్లకికి దారి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు ముఖ్య గమనిక, స్వామివారి పల్లకికి దారి ఇవ్వవలసిందిగా. ఎవరు కూడా స్వామివారి పల్లకి అడ్డు రావద్దండి, దయచేసి భక్తులు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు ముఖ్యమైనవి, భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి పల్లకికి దారి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఎవరు కూడా స్వామివారి పల్లకికి అడ్డు ఉండొద్దండి, భక్తులు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు ముఖ్యమైనవి, స్వామివారి పల్లకికి ఎవరు కూడా అడ్డు రావద్దండి, దయచేసి అందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. స్వామివారి పల్లకి వెళ్ళే దారిలో ఎవరు కూడా ఉండొద్దండి, భక్తులు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. భక్తులకు ముఖ్యమైనవి, స్వామివారి పల్లకికి ఎవరు కూడా అడ్డు ఉండొద్దు, అందరూ కూడా పక్కకి జరగవలసిందిగా కోరుచున్నాము.
అన్ని